आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। जिला शेखुपुरा में हम इस वक्त मौजूद हैं और थाना लगता है कोट अब्दुल मालिक। इस थाने की हदूद में एक 14 साला मासूम कलील हवा की बेटी को बार बार दरिंदगी का निशाना बनाया गया। अफसोस की बात यह है कि ये मासूम कलील सुनने से, बोलने से, समझने से बिल्कुल कासिर है, यानी कि ना तो वो चीख सकती थी, ना वो चिल्ला सकती थी और ना ही कोई उसकी पुकार सुन सकता था। नूर फातिमा के साथ ये सारा वाकया कैसे पेश आया? कौन था ये दरिंदा सिफ्त इंसान जिसने नूर फातिमा की इज्जत को तार तार किया? फैमिली से जानते हैं सारा मामला क्या है। फ्रेम में आपको जो बच्ची नज़र आ रही है 14 से 15 साल की, ये नूर फातिमा है। नूर फातिमा ना सुन सकती है, ना बोल सकती है। नूर फातिमा को कुछ नहीं पता कि मेरे घर के साथ जो लोग रहते हैं, महल्लेदार हैं, वो कौन है, क्योंकि वो कभी घर से ही नहीं निकली। एक स्पेशल बच्ची जो सुनने से, समझने से, बोलने से बिल्कुल कासिर है, वो कैसे जाने कि इस दौर में किस तरह के दरिंदे दनदनाते फिर रहे हैं और वो भेड़िए इंसानों के रूप में है। कसूर का ज़ैनब केस, उसके बाद हाल ही में मुंतहा का केस, और उसके बाद इस तरह के केसेस जो हैं इनमें कोई कमी नहीं आ रही। देखा गया है कि बड़े सख्त कवानीन, बड़ी सख्त सज़ाएँ, उसके बावजूद भी ये जानवर नमा इंसान जो है ये किस तरह दंदनाते फिर रहे हमारी सोसाइटी में कि हमारी बच्चियां अपने घरों में ही महफूज नहीं है। और ये वो बच्ची जो किसी को बता भी नहीं सकती कि इसके साथ क्या हुआ है। मैं इससे क्या सवाल पूछूं, उसको पता ही नहीं कुछ। मुतासिरा बच्ची की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नूर फातिमा की वालदा हैं आप? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3। बेटी एक ही है? जी। ठीक है। बड़ी बेटी है? जी। बाकी बच्चे छोटे हैं? जी। ठीक हो गया। कितनी उम्र है नूर फातिमा की? यही कोई अंदाजे से 14 और 15 साल की होगी इसकी उम्र। घर ही रहती है नूर फातिमा? हाँ जी, घर में रहती है। अब छुट्टियाँ थी तो उसकी वजह से ये घर ही अब रह रही है। तो मैं तो छोटी दुकान डाली है घर च, तो सौदा वगैरह लैन चल जाने होनी है बाहर। तो कि नहीं बस ये घर च छोटे बच्चे जो हैगे ने उस पारा परण चल जाते हैं, ट्यूशन चल जाते हैं। अच्छा। ये दो बेटे ने? हाँ जी, 2 बेटे ने। कितने बड़े ने? एक 10 साल का, एक 11 साल का है। ठीक हो गया। तो यह घर च कली रहती है ना, तो फिर मैं कदे इस चीज़ को गौर नहीं कदी किया हैगा। इस चीज़ फातिमा दे वालिद कित्थे हुंदे ने? वो काम ते होंदे ने। अच्छा। तो काम तो कदी 15 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी महीना भी लग जाता होंदा है। अच्छा, रोज़गार के सिलसिले च किसी दूसरी जगह ते रहंदे? हाँ जी। अच्छा। बस बड़ा ट्रैक होंदा, रोदर वगैरह करते ना, तो कितने दूर भी चल जाते हैं धुंध दी वजह तो इस वास्ते बच्चों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ठीक हो गया। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं किसी के घर काम भी करन चल जानी होनी हाँ। मसलन ज़्यादा तो ब्याह शादियों का काम कोई आ जाए तो चल जाइदा होंदा, तो मसलन कोई दुकान ते ही मसलन रहीदा होंदा। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? हाँ जी, घर कली होंदी सी। ठीक हो गया। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? शाजिया। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ? ਬੱਚੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? बचपन तो इंज ही हैगी है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? जे नहीं, मैं घर में बच्चे है छोटे, दूसरे भाई है उन्होंने ना खेलती रहती है। कभी इस चीज़ को कभी गौर ही नहीं किया। मैनू नहीं सी पता मेरे नाल कोई एक गरिंदा भी पैदा हो रहा है। मैनू इस चीज़ का बिल्कुल नहीं सी पता हैगा, अंदाज़ा ही नहीं सी हैगा इस चीज़ का। तो बच्ची ने फिर बहुत ज़्यादा तबीयत बच्ची की ख़राब हो गई, अचानक ही एकदम ख़राब हो गई।
ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੂੰ। ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਾਨੀ ਆ, ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਲਮ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? इसको ही दिया था उसने, अच्छा, इन्होंने दिता से। ज्यादती के बाद या ज्यादती से पहले? ज्यादती तो बाद इसको दिया उसने। मसलन तो ज्यादती इसने कर ली थी उसको, इसके हाथ मसलन सारा कुछ इसके मुंह पर हाथ रख कर, फिर उसको बाद फिर उसने बाद फिर इन्हों चांसे देता रहा मैं तेरे नाल शादी करांगा, तेरे नाल घर पसावांगा, तू रोटी पकाया कर, तू हांडी सिੱਖਿਆ कर, सारा मसलन घर ਦਾ ਕੰਮ कर। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸਕੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਮ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ ਨਾਲ? काफ़ी दिन हो गए ने, इस बात का कभी अंदाज़ा ही नहीं है। आप माँ आप घर नहीं थी? मैं सौदा लैन कदे चल जाने सा घर चून दा बाहर अंदर हम रह रहे हैं, आप पता भी है। कदे इस चीज़ ਨੂੰ कभी गौर ही नहीं सी कीता हैगा। बच्ची छोटी बड़ी है, ये सोचा ही नहीं था कि कोई इस तरह जानवर नमा इंसान जो है वो घर आ जाएगा और इस तरह मासूम कली को नोच देगा। कभी शक भी नहीं हुआ कि नूर फातिमा कुछ बताना चाहती है, या नूर फातिमा ने आपको बताया भी नहीं? नहीं, कभी दसिया ही नहीं, मेरे नाल कभी जिक्र ही नहीं कीता जब हैगा। पहली दफा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ तो खामोश हो गई सी? हाँ जी, क्यों? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਸ अच्छा। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਫੈਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਫੈਸਲ। ਫੈਸਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਸਾਦ ਕਿਨਾ ਹੈ, ਮਾਲਮ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ। ਫੈਸਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ, 20 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸकी ਉਮਰ। 20 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਸ ਆਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਨ ਬੱਚਿਆਂ ਫਿਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮਸਲਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਉਂਝ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੂਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਖੇਲਣ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਲਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ? ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਵਾਸ਼ਨੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਮੂ ਕੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮਾਮੂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਜਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। कुछ पता है नूर फातिमा ना कितनी दफ़ा ज़्यादती हुई? हाँ जी, बच्ची बता रही थी कि 3-4 मतलब हो चुका है ये काम। पूछा था आपने? हाँ जी, कल बताया था इसने, पूछा नहीं था इसने कल। चेकअप वगैरह करवाया अभी तक पोर्ट तो नहीं, अभी मसलन डॉक्टर ने कहा है, वैसे पोर्ट करवाने गए थे तो डॉक्टर ने कहा है हुआ है इसके साथ। मेडिकल आया इसका? हाँ जी, उसने कहा है होया है इसके साथ। अच्छा। नूर फातिमा इधर देखो मेरी तरफ। कौन था वो? आप नूर फातिमा इशारे से बताए कि आपने बताना है क्या? ठीक है। टप के आया, कह दे ये कह रहे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मुझे मुँह ते हाथ रख दिता उन्हें मेरे ते, मैं रोंदी रही। टप के आया, मामू को इसने बताया, इसने मामू को। और क्या कहता था? मुँह ते हाथ रखा बस, कहते मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तुम्हारे साथ दिल लगाऊंगा, तो मेरे पास आ जाओ। ये मना करती रही है, लेकिन वो मना नहीं हुआ। मैं अल्लाह से कहूँगी। मतलब मैं तुम्हारे साथ शादी भी करूँगा, बारात लेकर आऊँगा, दिल भी लगाऊँगा। चुपसे से आया, बातें करता रहा इसके साथ। कहता जो फ़ोन भी लेकर दूँगा तुझे। क्या कह रहे? वो यही कह रहे हैं, कहने मैंने अपने मामू को बताया। फिर मामू को बताने के बाद फिर मामू उसको लेकर चला गया उसको उठाने। ऐनक डाली है ना उसने, तो ऐनक मसल इशारा करती है, कहते ऐनक वाला था उस, वो आया, टप के आया। हथ करियां हुण मेरे मामू ने ला दित्तियां ने। फैसल घर तक कैसे आया? पहले कभी आया था? कैसे उसको पता है कि इस घर में बच्ची है? कभी बच्ची उधर गई थी? वो लोग इधर आते थे? कैसे पता चला कि इस घर में एक 14-15 साल बच्ची है जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, माजूर है? वेरा है ना साडा घर, उस तो ऊपर ने दाते दा घर हैगा, तो मसलन देख लेंदे ने उसकी, कदे ऊपर से किराया कभी मांग लेंदे ने। अच्छा, ये रिश्तेदार हैं आपके? नहीं नहीं, कोई और फैमिली है? हाँ जी, ठीक है। तो हम उसके साथ रहते हैं ना। उनके घर में ही रहते हैं? हाँ जी, मतलब साथ घर रहेगा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? हाँ जी, उन्होंने घर किराए ते लिता। ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? मैं 6,500 ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ। 6,500 ਚ 2-3 ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? नहीं नहीं, एक ही कमरा है, ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ एक कमरा है, थोड़ा जा वेरा है बस। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ? ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰੀਬਨ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਜੀ ਆਪ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਸ। ਫੈਸਲ ਘਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ,
किस तरह कार आ गया? कोई पता ही नहीं, दिने आया राती आया, कुछ पता नहीं। नहीं। कभी किसी ने वेख्या भी नहीं, छोटे बच्चों ने भी नहीं दसिया। वो बाहर खेडन चल सपारा पर चल जाते बच्चे ना ट्यूशन और फातिमा क्या बताती है, किस टाइम आता था? पूछें जरा। फिर रात 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 4 बजे रात के टाइम आया, 4 बदमाश उसने किया, कर चुका है वो। अच्छा। वो यही कह रही, बार बार यही कह रही है। उसने मुझे शादी का बस कहा हुआ है, शादी का बस उसने मुझे कहा है। एक ही लफ्ज़ बार बार कहती है उसने। मतलब उसको ऐसा है, उसने अपने जाल में फंसाया है कि ना मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, तुझे लेकर जाऊँगा, बस उसने यही उसके बार बार यही उसको कहा है। अच्छा, जिस दिन आपने डॉक्टर को चेकअप करवाया है, चेकअप के बाद आप लोगों को पता चला कि बेटी के साथ ज्यादती हुई है? जी हाँ जी, ज्यादती हुई है, तो फिर नूर फातिमा ने खुद अपने मामू को बताई सारी चीज़ें, माँ को नहीं बताई? क्या वजह है, आपको क्यों नहीं बताई? डरती थी? हाँ जी, मेरे से ज़्यादा डरती है। अच्छा, तो इसलिए बताई नहीं है। हाँ जी। ठीक हो गया। फिर इससे पूछा था कि कौन है वो? हाँ जी, फिर मैंने जब इसने अपने मामू से बात की ना, फिर मैंने इससे दोबारा पूछा, फिर इससे फिर मैंने दोबारा मैंने सारी फिर गल दसी। फिर मैंने कहा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, मैं कि नंबर ਦਿੱਤਾ है। मैं कहा नंबर पता नहीं किस चीज़ का है। नूर फातिमा ने नंबर दिया? हाँ जी, नूर फातिमा ने मुझे दिया था। अच्छा। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੇਖਿਆ WhatsApp, मैं कहा ਵੇਖਾ सही तस्वीर किंदी है। फिर देखी तस्वीर मालूम खान के बेटे की थी, WhatsApp पर लगी होती है ना, TP लगी होती है, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਕਰੀਬਨ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? एक और रिपोर्ट में कह रहे हैं लेके आनी है तो फिर पता लगेगा सही। ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? हाँ जी, दवाई खा रही है, ਅੱਛਾ दवाई खा दे रहे हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ का से बेहतर रहेगी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? नहीं उस टाइम तो नहीं, फिर कਦੋਂ किया? बाद में कहा था जब हमने लड़के को जेल से फरार था। अच्छा, पहले आप लोगों ने उसको अरेस्ट करवाया? हाँ जी। FIR करवाई है? हाँ जी। FIR किसकी मुद्दत में है? मुद्दई कौन बना है? मामू? मामू बना हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, पहले आपने लड़के को अरेस्ट करवाया है? हाँ जी। फिर उसकी फैमिली को बताया? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, लड़का जब अरेस्ट हुआ है तो उसने क्या स्टेटमेंट दी है, बयान क्या दिया है? अभी तो लिए ही नहीं है। अच्छा, अभी तो बयान लिए ही नहीं है। अभी तक कुछ ना कुछ नहीं कहा? नहीं। कितने दिन पहले अरेस्ट हुआ है? 27 तारीख को ये हुआ है मेरे हाथ से। 27 को ही हो गया था फौरी? हाँ। FIR भी जल्दी हो गई थी? हाँ चले, वो तो मैं भाई से पूछूंगी जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा है, उनकी फैमिली का बताएं कि उनकी फैमिली क्या कहती है? उसकी फैमिली यही कहती है हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। अच्छा। उनका यही बार बार यही कहना, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। मैं कभी चोरी भी, कभी चोर कभी मानता है, कभी चोरी करके भी। तो उसने इतना बड़ा मेरी बेटी के साथ हादसा कर दिया तो मुझे, मैं माँ हो के मुझे पता नहीं चला। तासिरा बच्ची नूर फातिमा के मामू मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोशिश यही होती है कि जब इस तरह के मामलात हों तो बच्चियों को भी ना दिखाया जाए। बच्चियों की शादियां करनी होती हैं, बच्चियों की ज़िंदगियां पहले ही बड़ी अजाब में हैं। ऐसी बच्चियां जिनके साथ ज़्यादती के मामलात हो जाते हैं, हालात की ये पहले ही मारी होती हैं, तो कोशिश यही होती है कि उनकी शनाख्त छुपाई जाए, लोगों के सामने उनका फेस जो है वो ना लाया जाए। ये फैमिली है, इन्होंने रोज़गार भी कमाना है, इन्होंने घर से भी निकलना है, इन्होंने थाने भी जाना है इंसाफ के लिए, इन्होंने अपनी बच्ची के लिए जो है, ज़ाहिर सी बात है, मीडिया का सहारा लेना था कि हमें इंसाफ चाहिए। तो कोशिश यही होती है कि लोग इन पे तरह तरह की
आवाज़ें ना कसें, इनको ताने ना दें, इनको ये ना कहें कि इनकी भांजी के साथ ये हुआ, ये जो जा रहा है ये वही इंसान है। इसलिए कोशिश होती है कि इन लोगों को मास्क पहना दिया जाए ताकि ये लोग जो हैं इनको कोई पहचान ना सके, वरना बेटियों के साथ इस तरह के हादसात हो जाएं तो जिन गरीब लोगों ने सारी ज़िंदगी इज़्ज़त कमाई होती है उनके हाथ में फिर कुछ नहीं रहता। फिर बेटियों के मामले में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, जबकि बेटियां तो सांझी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर अली नाम है। मुझे ये बताइएगा कि नूर फातिमा ने आपको सारी तफसीलात से आगाह किया, सारी चीज़ों को बताया कि क्या हुआ, वालदा को नहीं बताया, बच्ची अटैच होगी आपके साथ, क्या बच्ची ने आपको बताया था? बच्ची मेरे नाल सब तो ज़्यादा मेरे नाल प्यार करती है। कोई शै लैनी होए बच्ची ने मेरे नाल गल करदी, कोई शै खानी होए बच्ची मेरे नाल गल करेगी हर शै दी। बच्ची की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, अस्पताल लै गए हैं नवाज शरीफ, उस तो बाद जनरल अस्पताल लै गए हैं, थोड़ी ठीक हुई है। बच्ची ने बताया मुझे मेरे पेट में दर्द हो रही है। फिर मुझे शक हुआ थोड़ा या कोई काम कोई हो रहा है। फिर मैं इसकी माँ को पूछा, इसने माँ ने मुझे कहा थोड़ा ये मुझे शक है एक बंदे से। फिर मैं शक नहीं है पक्क है। फिर मैंने कार्रवाई शुरू कर दी, 115 पे कॉल की मैंने, अच्छा, तो मौके पे जाके उसको फरा दिया उसको। गिरफ्तार करवाया है? हाँ जी। घर पे ही था बिल्कुल घर से। जब गिरफ्तार करवाया? हाँ जी घर से बिल्कुल। ठीक है। क्या कहता था जब अरेस्ट हुआ है तो कुछ बोला है? हाँ जी बोलिया, कहता जी मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। अच्छा। तो मैं कहा तो थाने आके पता लगेगा ने कुछ किया या नहीं किया। बच्ची इशारा करन दी ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਫੈਸਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੈਸਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕੋਈ? ਤੋ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਨਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ, 1-2-3 ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੱਪਾ ਹੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ? ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਿਸ ਕਾਲ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸੀ, ਫੋਨ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲ? ਫੈਸਲ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ।
ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਾਂ ਆਇਆ? ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤੇ, 3 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਪਕਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਲੇਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਿਲਮੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਹਾਣੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਘਰ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅੱਛਾ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਉਧਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੀਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀ? ਕੰਨ ਛੋਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੋਰ ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਫਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ। ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਮਾਲ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੈਸਲ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਾਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚੇ ਫੈਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਜੋ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। 4 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ? 4 ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥਾ ਇਹ। ਫੈਸਲ ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਾਲਿदैन ਬਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਚਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬਸ, ਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਸੀ ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ? ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਸ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਐਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਇਹ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਦਈਅਤ ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਵਾਲਾ। ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਵਨ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਵਨ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ, ਕੰਮ ਸਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅੱਜ 10 11 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਰੇਚਣ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਘਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਏ, CCTV ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਾਏ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ? ਮੈਂ ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਮਾਮੀ ਆ। ਮਾਮੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਬਸ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਖਾ ਲਈ, ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਗੋ ਸਾਕੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਨ ਜੀ। ਹਲੇ ਤੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਦੇਣ ਹੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ 2 ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਸੀ, ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ 1 ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ 4, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਸੀਬ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾफ। ठीक हो गया। नूर फातिमा की फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। नूर फातिमा से क्या बात करें, वो तो बस इशारे समझ सकती है, बोल नहीं सकती, कुछ उसको सुनाई नहीं देता, बस इशारों से बात करती है। और इशारों से वो एक ही बात करती है कि अल्लाह देख रहा है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसने ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद कहा कि किसी को बताना नहीं, तुमसे शादी करूँगा। थाना कोट अब्दुल मालिक की हदूद का ये वाक़या है। और इस केस के जो मुद्दई हैं वो बच्ची के मामू हैं, जिनका कहना ये है कि पुलिस हमारे साथ तामुन तो कर रही है, लेकिन हमारा केस जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। बच्ची को डीआईजी के सामने पेश किया गया है, तो बच्ची ने बाकायदा तौर पे जो है मुलजिम की शनाख्त की और बताया है कि इस वहशी दरिंदे ने उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया है। फैमिली जो है उनका कहना ये है कि हमें मुलजिम की फ़ैमिली से थ्रेट्स आ रही हैं, मुलजिम गिरफ़्तार है, लेकिन उनकी फ़ैमिली की जानिब से हमें धमकाया जा रहा है, हमें पैसों की ऑफ़र दी जा रही है, लेकिन हमें ना पैसे चाहिए, ना ही हमने अपनी बेटी का निकाह करना है, बल्कि हमें हमारी बेटी का इंसाफ चाहिए।